Hi friends, in the video நம்ம 12th business maths exercise 2.11 full பார்க்க போறோம். So first sum integral 0 to 1 x plus 4 dx. So இது வந்து limit of sum தான் full apply பண்ணோம். So a equal to 0, b equal to 1. So a ங்கிறது வந்து lower limit, b ங்கிறது வந்து upper limit. So h is equal to formula b minus a by n, which is equal to 1 minus 0 na 1 by n. So f of x is equal to இங்க function வந்து x plus 4. அப்படினா என்னன்னா உள்ள இருக்கிறது plus 4. So அப்ப f of a plus rh னா f of a வந்து 0. So plus rh னா r into 1 by n னா r by n. So f of something நாவே உள்ள இருக்கிறது plus 4. So r by n plus 4. So limit 0 to 1 x plus 4 into dx formula வந்து limit n tends to infinity h tends to 0. Summation r is equal to 1 to n h into f of a plus rh. So limit n tends to infinity h tends to 0. Summation r equal to 1 to n h க்கு பதிலா இங்க 1 by n போட்டுக்கலாம். h ஓட வேல்யூ வந்து 1 by n. So into f of something ஓடது 1 by r by n into plus 4. So 1 by n உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாம். So 1 into r na r, n into n na n square, the 1 into 4 na 4 by n வந்துச்சு. So இப்போ summation apply பண்ணலாம். apply பண்ணும்போது r ஓட apply பண்ணா போதும். So 1 by n square constant வெளிய எடுத்துலாம். So summation r is equal to 1 to n r plus இதுக்கு 4 by n summation r equal to 1 to n 1 வரும். So 1 எத்தனை டைம் போட்டு ஆட் பண்றோமோ அதான் ஆன்சர். So இப்போ n times na n தான் ஆன்சர். So summation 1 r equal to 1 to n na n போட்டுக்கலாம். Then summation r equal to 1 to n na 1 போடணும். அடுத்து summation na plus 2 plus 3 up to n na formula n into n plus 1 by 2. So இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து நம்ம n காமன் எடுப்போம். காமன் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா n into n ஸ்கொயர் ஆகி அந்த n ஸ்கொயர் கட் ஆயிரும். இப்போ n காமன் எடுக்கும்போது இங்க என்ன இருக்குன்னா 1 இருக்கும் ப்ளஸ் இங்க 1 by n இருக்கும். தென் இங்க இந்த n ஸ்கொயர் கட் ஆகி by 2 இருக்கு ப்ளஸ் இங்க n கட் ஆகி 4 இருக்கு. இப்போ நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம். n tends to infinity னா இங்க infinity அப்ளை பண்ணீங்கன்னா anything by infinity 0. So 1 by 2 வரும் ப்ளஸ் இங்க வந்து 4. So 2 4s are 8, 8 plus 1 are 9 by 2. So it's the book back answer. So next exercise 2.11 second sum பார்க்கலாம். So integral 1 to 3 x into dx. So இங்க a வந்து 1, b வந்து 3, h is equal to b minus a by n. So 3 minus 1 by n, 3 minus 1 வந்து 2, 2 by n. So இங்க f of x is equal to x, f of x is equal to x னா உள்ள இருக்கிறது அப்படியே வந்திருக்கு. So அப்ப f of a plus r வச்சுனா a வந்து 1 plus r into h வந்து 2 by n. So 2r by n. So 1 plus 2r by n னா f of something னா உள்ள இருக்கிறது அப்படியே வரணும். So அப்ப 1 plus 2r by n. So integral 1 to 3 x into dx is equal to limit n tends to infinity h tends to 0. Summation r is equal to 1 to n h into f of a plus rh இருக்கும். So இப்போ நம்ம substitute பண்ணலாம். limit n tends to infinity h இந்த ஃபார்முலால மட்டும் இந்த இடத்துல எழுதுனா போதும். h இருக்கிற இடத்துல மட்டும் லிமிட் அப்படியே எழுதுனா போதும். அடுத்த ஸ்டெப்ல h இல்ல, அதனால நம்ம h tends to 0 விட்டுறலாம். So limit n tends to infinity summation r equal to 1 to n h ஓட வேல்யூ வந்து 2 by n into f of something வந்து இது 1 plus 2r by n. So இப்போ 2 by n உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 2 by n into 1 2 by n plus 2 2s are 4r by n square வரும். then இப்போ summation அப்ளை பண்ணலாம். So 2 by n காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா summation r equal to 1 to n 1 ன்னு வரும். then plus 4 by n square காமன் எடுத்தா summation r வரும். r equal to 1 to n. summation 1 னாவே n. so n கட் ஆயிரும். so 2 மட்டும் இருக்கும். இங்க வந்து ஃபார்முலா summation r க்கு ஃபார்முலா n into n plus 1 by 2. so 2 4 கட் பண்ணீங்கன்னா 2. இங்க by n ஸ்கொயர் இருக்கு. அதனால இந்த பிராக்கெட்ல இருந்து நம்ம n காமன் எடுத்தோம்னா n into n ஸ்கொயர் ஆகி இது கட் ஆயிரும். so இங்க வந்து 1 plus 1 by n வரும். ஏன் நம்ம n காமன் எடுத்து by n கொண்டு வரோம்னா infinity இருக்கு n tends to, அப்பதான் anything by infinity 0 ன்னு ஆகும். so இப்போ இங்க n ஸ்கொயர் கட் ஆயிடுச்சு. so 2 into இந்த டேர்ம் இருக்கு. இப்போ n அப்ளை பண்ணோம்னா n tends to infinity னா இங்க 0 ஆயிரும். 0 plus 1 1 1 into 2 னா 2. so 2 plus 2 னா 4 வந்துரும். So next third sum integral 1 to 3 2x plus 3 into dx. So இங்க a வந்து 1, b வந்து 3, h formula b minus a by n. So 3 minus 1 னா 2 by n. f of x is equal to இங்க 2x plus 3, அதாவது 2 into உள்ள இருக்கிறது plus 3 அப்படிதான் டிஃபைன் ஆயிருக்கு. So f of a plus 3h னா f of a வந்து 1 plus r into h னா r வேல்யூ இங்க r into 2 by n னா 2r by n வரும் equal to
எஃப் ஆஃப் திங் எப்படி டிஃபைன் ஆயிருக்குன்னா 2 இன்ட்டு உள்ளே இருக்கிறது அப்படின்னா 1 + 2r/n + 3. ஸோ இப்போ 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2 × 1 2, then 2 2s are 4r/n + 3. ஸோ 2 + 3 னா 5, 5 + 4r/n. நெக்ஸ்ட் திங் இன்டெக்ரல் 1 to 3 2x + 3 dx இதோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா லிமிட் n tends to infinity h tends to 0 summation r = 1 to n h × f of a + rh இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ லிமிட் n tends to infinity ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மட்டும் h எழுதுனா போதும், செகண்ட் ஸ்டெப்பில் n tends to infinity மட்டும் இருந்தால் போதும். summation r = 1 to n h ஓட வேல்யூ 2/n f of a + rh ஓட வேல்யூ 5 + 4r/n. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் 2/n உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2 5s are 10/n வரும் ப்ளஸ் 2 4s are 8r/n n × n n². தென் இப்போ நம்ம சமேஷனை அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டுக்கும். அப்போ இதில் வந்து r இல்லாததுனால நம்ம 10/n சமேஷன் r = 1 to n 1ன்னு வச்சுக்கிறோம், ஏன்னா this into 1ன்னு அர்த்தம். தென் 8/n² காமன் எடுத்துனா சமேஷன் r வரும். ஸோ இதில் சமேஷன் 1னாவே n தான், ஏன்னா 1 n டைம்ஸ் போட்டு ஆட் பண்ணால் n. ஸோ n கட் ஆயிரும், 10 மட்டும் வரும். ஸோ இங்கே வந்து 8/n² இருக்குது, இதுக்கு சமேஷன் r ஃபார்மில் n × n + 1/2. ஸோ 280 அடித்தா இங்கே 4 வந்துடும். இங்கே n இருக்குது, இந்த n காமன் எடுத்தோம்னா n × n n² இது n² கட் ஆயிரும். n காமன் எடுக்கிறதுனால இங்கே 1 + 1/n வரும். ஸோ இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம். அப்போ இங்கே லிமிட் அப்ளை பண்ணால் anything/infinity 0 ஆயிரும். 0 + 1 1, 1 × 4 4, 4 + 10 14. ஸோ இதுதான் புக் பேக் ஆன்சர். ஸோ லாஸ்ட் சம் ஃபோர்த் சம் இன்டெக்ரல் 0 to 1 x² dx. ஸோ இதை எவாலுவேட் பண்ணும். ஸோ இங்கே a வந்து 0, b வந்து 1, h = b - a/n. ஸோ 1 - 0னா 1/n. f of x = இங்கே x², அதாவது உள்ளே இருக்கிறது ஸ்கொயர். ஸோ f of a + rhனா இங்கே a 0. ஸோ r × hனா h வேல்யூ 1/n. ஸோ r × 1/nனா r/n. உள்ளே இருக்கிறது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது r²/n². ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to 1 x² dx = லிமிட் n tends to infinity h tends to 0 summation r = 1 to n h × f of a + rh இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், ஹெச்சுக்கு பதிலாக 1/n போட்டுடலாம், இந்த f of பதிலாக r²/n². ஸோ இப்போ நம்ம 1/n × n² n³ வரும், அது காமன் எடுத்துட்டா சம்மேஷன் r = 1 to n r² வரும். ஸோ சம்மேஷன் r² ஃபார்முலா n × n + 1 × 2n + 1/6. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே n இருக்குது, இதுலேருந்து ஒரு n எடுத்தால் n² ஆகும், இதுலேருந்து ஒரு n எடுத்தால் n³ ஆயிரும். ஸோ அந்த n³ கட் ஆயிரும். இங்கே n காமன் எடுக்கிறதுனால இங்கே 1 + 1/n வரும், இங்கே n காமன் எடுக்கிறதுனால 2 + 1/n வரும். ஸோ இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம், anything/infinity 0. ஸோ இங்கேயும் 0, 1 × 2னா 2/6 வரும். ஸோ கட் பண்ணால் 1/3. ஸோ இதுதான் புக் பேக் ஆன்சர். ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, உடனே அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.